फ्रेंड्स एच मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निम्गे स्वागत। तो सभी मेरे भाई को एच मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपको स्वागत। तो आज का टॉपिक है तो Redmi 9A एक मोबाइल आया हुआ है मेरे पास में। तो Redmi 9A उन मोबाइल बनी थे डेड कंडीशन। तो डेड कैसे डेड हो गया तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर माड़ा तो नोड़ा ये ना होते हैं। तो पहले हम DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ से ಆನ್ करने का कोशिश करेंगे। DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಲಿ ಏನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ। तो DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ में 09 कुछ भी नहीं ले रहा, 1.2 09 समथिंग। ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಲಿ। ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ। तो इधर DC पावर सप्लाई 6 पोर्ट अली चार्जिंग आता है। 6 पोर्ट में चार्जिंग में लगाए तो 1.6 अपना 6 पोर्ट बता रहा है भाई चार्जिंग हो रहा है। अपना मोबाइल बता रहा है इसका क्या नहीं हुआ, सेट ऑन नहीं होता, लो बूटिंग, यानी चार्जिंग तो हो रहा है, इंडिकेशन नहीं आ रहा है, कुछ भी नो इंडिकेशन। ऐसा डेड कंडीशन आया हुआ अपने पास। ಈ ತರ ನಮ್ದು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಡೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ। ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ। ಸೊ ಇದು ಮೊಬೈಲು ಫ್ರೆಶ್ कंडीशन ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ शीट कट ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, इधर शीट कट किया हुआ और इस तरफ कुछ काम किया जैसा नहीं लग रहा है। हीट तो दे चुका है, सो काम तो किया नहीं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ, बने रहे वीडियो में, देखेंगे क्या होता है। सो सबसे पहले हम आईसी का आजू बाजू का कोई शॉर्टिंग है क्या चेक करेंगे। कोई आईसी को हीट किया हुआ है, सो देखा तो पता चल रहा है, ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಸಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು बक्काइल में रीडिंग चेक करेंगे कितना आता है, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। 462 ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಇದು। ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ LDO 00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ 00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ सो हाई LDO कंप्लेंट इधे अंत। सो 00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ। सो 00 आ रहा है। उसके बाद जो है दूसरे वाले में 159 ओके, 584 ओके और 93 ಓಕೆ, 445 ಓಕೆ। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಮಾತ್ರ 00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಬಕ್ಕಾಲಲ್ಲಿ 00 ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪವರ್ ಐಸಿ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ CPU ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ। ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿವಾಗ MT6357 CRV ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪವರ್ ಐಸಿನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ। पवर ऐसी को रिबॉल कर रहा है, यानी रिबॉल नहीं कर रहा हूँ, तो पवर ऐसी को निकाल के दूसरा पवर ऐसी को डाल रहा हूँ। सो MT6357 CRV में ज़्यादा से ज़्यादा पवर ऐसी कंप्लेंट आ जाता है। ओके, ನಾವು ಇವಾಗ ಪವರ್ ऐसी ತೆಗಿಯೋಣ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ पवर ऐसी ना इल्ली ಕೂರಿಸೋಣ। पवर ऐसी को निकालेंगे हम, निकाल के दूसरा पवर ऐसी को इधर डालेंगे। सो डाल के हम चेक करेंगे क्या होता है। सो पवर ऐसी अपना प्रॉब्लम हो गया तो सेट क्या नहीं होता, ऑन नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट हो गया था, ಏನಾಗಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪವರ್ ಐಸಿನ ಪವರ್ ಐಸಿ को हम रिमूव करके नया वाला पवर ऐसी डाल रहे। ಸೊ ಹೊಸ ಪವರ್ ಐಸಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪವರ್ ಐಸಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಸೊ ಪವರ್ ಐಸಿ ನಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪವರ್ ಐಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೂ ಆವಾಗಲೂ 00 ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ। ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು। ಆದರೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಐಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ MT6357 CRVಯಲ್ಲಿ ज़्यादा ಪವರ್ ಐಸಿ ಖರಾಬ್ हो जाता है, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಐಸಿ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐಸಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ रीडिंग ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। अभी क्या करेंगे हम रीडिंग ಚೆಕ್ करेंगे। 00 आ रहा था, अभी रीडिंग आ गया क्या, तो 00 ಬರ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ 277। 00 आ रहा था ना, वो क्या हो गया 277 292, यानी बोर्ड हीट है इसलिए थोड़ा आगे पीछे रीडिंग दिखा रहा है। ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು सेट ना ऑन ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। बैटरी डाल के सेट को ऑन करके चेक करेंगे क्या ऑन होता है, क्या चेक करेंगे, क्योंकि ना अपना शॉर्टिंग निकल गया तो भी अभी ऑन भी हो सकता है तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि है ना। तो खाली हमने क्या कर लिया है, तो सेट को पावर ओनली चेंज कर लिया क्योंकि वो शॉर्टिंग में हाई LDO था।
ಸೊ ಹೈ ಎಲ್ ಡಿ ಒ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪವರ್ ಐಸಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, वोल्टेज ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. सभी वोल्टेज को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे. तभी वोल्टेज नहीं आ रहा था, शॉर्टिंग हो गया था, अभी वोल्टेज सभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, चेक करेंगे. 2.1 आ गया अपना. उसके बाद जो है 0.8, 2.1 ಬಂತು ಐ ಎಲ್ ಡಿ ಒ, 0.8 ಬಂತು, ಮತ್ತು 0.8 ಬಂತು, ಅದಾದಮೇಲೆ 0.8, ಅದಾದಮೇಲೆ 0.0. ಸೊ ಈಗ 0.0 ಮೋಡಮಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 0.8 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸभी आ रहा है. ये एक बार 6 पोर्ट में ಚೆಕ್ करेंगे. ಆಮೇಲೆ ಈ ತೋರಿಸು, ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸು. ಸೊ 6 ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ रेड लाइट लेते 1.6 लिया था अभी, 1.6, 0.6. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಡಿ ಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. डी सी पावर सप्लाई में चेक करेंगे. ऑन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 54 ऑन स्ट्रक 00, 61 74 00. चलो ठीक. 164 11, देखो ये लोगो आ गया, सेट लोगो आके ऑफ हो रहा है. सेट लोगो आके ऑफ हो रहा था, तो खाली लोगो आके ऑफ हो रहा है. सेट पूरा ऑन नहीं हो रहा है, सेट पूरा ऑन नहीं हो रहा है. तो ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बैटरी में वोल्टेज अपना 3.8 है, बैटरी में वोल्टेज 3.8 है. चलो ठीक. तो इसको ऑन करने का कोशिश करता हूँ मैं. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. इधर ಏನೋ इसमें भी लो बैटरी का सिंबल आ रहा है. चलो 3.8 है तो कम से कम ऑन होना चाहिए था, तो ऑन नहीं हो रहा है. ಏನಾಗಿದೆ, 3.8 ಇದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ऑन ಆಗಿಲ್ಲ. बस ये है, इतना ही है. ऑन नहीं हो रहा है, बस इतना ही. आगे ऑन नहीं हो रहा है. मेरे पास नया बैटरी भी है, नया बैटरी डाल के ಚೆಕ್ करेंगे. तो ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. चलो इसको भी चेक करें. इसमें बैटरी कम रहेगा शायद. जीरो 1.6 बैटरी सिंबल ऑफ. तो पवर की ऑन में रखा हूँ मैंने, पवर की ಆನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಇದೆ. ಇದು ಲೋಗೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. देखो इसमें 4.0 है. इसमें कितना है, 4.0. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು, 4.0 ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಲೋಗೋ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ಲೋಗೋ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ हम ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ में ಚೆಕ್ करेंगे. ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ರೆಡ್ಮಿ 9C. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು लेआउट एंड स्कीमेटिक, इसको दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ. लेआउट को ऑन कर लिया. तो ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕನ್ನು ऑन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इसमें अपना वो वाला लाइन प्रॉब्लम हो सकता है, यानी अपना बैड सेंस
ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CSP ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ CSP बैटरी ಒಳಗಿರುವ मेजरमेंट ಮಾಡುತ್ತೆ, बैटरी का अंदर का मेजरमेंट ये दिखाएगा. तो इसके बाद SOS VPH सेंस, बैड सेंस, आई सेंस, ये तीनों को चेक करना ज़रूरी होता है ये प्रॉब्लम में, क्योंकि ना ये तीनों VPH से और VBAT से आने वाला लाइंस जो है इसको हमने पहले चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि है ना ये ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಯಿತು तो भी ऐसा वाला प्रॉब्लम आ सकता है. ಸೊ ಇದು ಮೂರೂ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. बिट मैप ना ओपन ಮಾಡಿಕೊಂಡು पिन नंबर ना चेक ಮಾಡ್ತೀನಿ. मैंने पिन नंबर को क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि ना पिन नंबर का हिसाब से बिट मैप का ईजी वे होता है चेक करने के लिए. सो ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ पिन नंबर ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. तो अभी IC को ओपन करके उसका पिन को ಚೆಕ್ करेंगे. IC ना ओपन ಮಾಡಿ ಅದರ पिन ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕೂರಿಸಿರೋ IC ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಸೆನ್ಸು ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆನ್ಸು ಲೈನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ IC ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ओके, IC को ओपन करने के बाद स्कीमेटिक में दिया हुआ लाइन को इधर ಚೆಕ್ करेंगे. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಲೈನನ್ನು ಐ ಸೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ SOS ಅಂದರೆ VPH ಲೈನು, ಇದರಲ್ಲಿ SOS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ IC ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪಿನ್ ನಂಬರು N9, M13, N13 ಮೂರು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. सो पहले N9, M13, N13 को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे. ये तीनों लाइन होता अपना जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि है ना रीस्टार्ट मारने का टाइम पे VPH यानी SOS सिस्टम का लाइन भी प्रॉब्लम हो सकता है. बैड सेंस, आई सेंस का लाइन भी प्रॉब्लम होने से ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है. अभी ये तीनों लाइन N सेंस, MT13, N13, M13, N9 ಈ तीनों को हम ಚೆಕ್ करेंगे. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, बिट मैपಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಮೂರೂ लाइनಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ये तीनों लाइन को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे. पहला वाला लाइन इसको चेक करेंगे, दूसरा वाला इसको चेक करेंगे. दोनों लाइन M बैड सेंस और आई सेंस का होगा. ये दोनों VPH से कनेक्ट होगा, यानी MTK में V सिस्टम से कनेक्टिविटी हो जाएगा. ಸೊ ಈ ಮೂರೂ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5. सो ये वाला लाइन पे 6 और 7 का लाइन पे अंदर नीचे तीसरा वाला. सो नाव इवलक चेक ಮಾಡ್ತಿರೋ 1 2 3 4 5 6 इसका अंदर ये वाला. सो ये वाला लाइन को क्या करेंगे, रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है हमको ಚೆಕ್ करना बहुत ज़रूरी. ಈ ಲೈನ್ 6 ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಿಂದ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಾಂ VPH ರೀಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಬರ್ತಾ ಇದೆ 347 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಸೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನದು ನಮ್ಮದು ಐ ಸೆನ್ಸು 348, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಐ ಸೆನ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका से 1 2 3 4 राइट साइड से नीचे आना चाहिए. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको चेक करना है आपका. वो भी अपना आई सेंस भी आना चाहिए. सो रीडिंग आना चाहिए. तो देखो अपना आई सेंस का रीडिंग नहीं आ रहा है. सो 1 मिनट, आई सेंस का या बैड सेंस का रीडिंग, यानी बैड सेंस का रीडिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि ना अपना जो है रीडिंग बैड सेंस का आना चाहिए था. इधर बैटरी कनेक्टिविटी से कनेक्टिविटी रहना चाहिए. सो बैटरी कनेक्टರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, VBAT ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. सो कनेक्टिविटी में कोई भी रीडिंग नहीं है. ग्राउंड टू ग्राउंड 0 बता रहा है, तो इधर कनेक्टिविटी में कोई कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ VBAT ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ VBAT ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, VBAT ಲೈನಿಂದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ TP ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. TP ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟ್ರಿಂದ IC ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. TP पॉइंट से एक कैपेसिटर जाएगा, कैपेसिटर से एक IC के पास चले जाएगा. सो हम अभी ಚೆಕ್ करेंगे. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
सो अभी हम चेक करेंगे ये लाइन किधर कट हो सकता है। पहले इधर रीडिंग चेक करेंगे 460 आ रहा है, इसका मतलब इधर तक लाइन ठीक है। उसके बाद जो है कैपेसिटर तक, तो इधर भी आपको 460 आना चाहिए। सो ये वाला कैपेसिटर में, सो ऊपर वाला बड़ा वाला कैपेसिटर में 460 आना चाहिए। सो ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 460 ಬರಬೇಕು। ಒಂದು ನಿಮಿಷ, मल्टीमीटर को डाल रहा हूँ मैं, मल्टीमीटर। चलो ये वाला लाइन ऊपर जा रहा है, ये कैपेसिटर का से होते हुए आईसी का अंदर जा रहा है। सो कैपेसिटर से होते हुए आईसी का अंदर लाइन जा रहा है। सो इधर से हम चेक करेंगे ये वाला कैपेसिटर के पास भी वही 460 वाला ರೀಡಿಂಗ್ ಆನಾ चाहिए। ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 460 ರೀಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು। ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। सो रीडिंग OL अंता बरता है। रीडिंग क्या आ रहा है, OL आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे वाला जगह में एक कोई ट्रैक कटा हुआ है। सो कैपेसिटर से आईसी का अंदर का लाइन ठीक है क्या चेक करेंगे। कैपेसिटर इंद आईसी ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। सो ನಾನು ಇವಾಗ आईसी का M13 का लाइन को लेके सो चेक कर रहा हूँ। तो आ रहा है क्या OL, देखो लाइन तो है, इसका 00 बता दिया, इसका मतलब जो है लाइन है। सो ಐಸಿ ಇಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತನಕ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತನಕ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ। ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗು 472 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ कनेक्टर में रीडिंग 472 आ रहा है। तो कैपेसिटर में सेम वाला रीडिंग आना चाहिए था, तो बट इधर क्या नहीं आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रहा है। हमने एक टीपी पॉइंट से ये कैपेसिटर तक ये क्या करेंगे, एक जंपिंग मारेंगे तब चेक करेंगे तो आईसी बीटा के सेट अपना पूरा के पूरा ऑन होता है क्या। सो ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, टीपी पॉइंट इंद सो कैपेसिटर के ಒಂದು जंपिंग ಕೊಡೋಣ, एक जंपिंग को डालेंगे। सो डाल के ಚೆಕ್ करेंगे आईसी बीटा के सेट ऑन ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ। ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಬ್ಯಾಟ್ ಲೈನಿಂದ ಐಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ। ವಿಬ್ಯಾಟ್ ಲೈನಿಂದ ಐಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ। सो इಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ लाइन ಹೋಗುತ್ತೆ, इधर से इधर जाके इधर से कैपेसिटर जाके कैपेसिटर से आईसी का अंदर ये वाला लाइन जा रहा है। अपना आईसी से कैपेसिटर, छोटा कैपेसिटर का पावर आईसी के पास जो वाला लाइन ठीक है, तो छोटा कैपेसिटर से बैटरी का टीपी पॉइंट तक खराब है, यानी वो कट हो गया है, उधर रीडिंग नहीं मिल रहा है। अभी क्या करेंगे, हम आईसी को बिठाएंगे, एक मेक जंपिंग करेंगे। सो ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಐಸಿನ ಕೂರ್ಸೋಣ, ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೆಪಾಸಿಟರಿಂದ ಐಸಿ ತನಕ ಇರುವ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ರೀಡಿಂಗು ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತ। ನೋಡಿ ನಾನು टीपी पॉइंटಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, टीपी पॉइंट में टेस्ट पॉइंट में ले रहा हूँ तो कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ट्रैक कटा हुआ है। इसी को हमने क्या करेंगे, ऐसा ही निकाला था, आईसी को ऐसा ही बैठाएंगे, कोई रीबल गेबल कुछ नहीं करेंगे। सो ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಐಸಿನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು। ಸೊ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಲಿಬೋದು, ಓಕೆ। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಐಸಿನ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आईसी को रिबॉल नहीं कर रहा, ऐसा निकाला था, ऐसा ही मैं आईसी को बैठा रहा हूँ। बैठा के एक मेक जंप करेंगे वी बैट से वो छोटा वाला सेंस लाइन का कैपेसिटर तक, क्योंकि ना क्या सेंस लाइन का कैपेसिटर से आईसी का अंदर कनेक्टिविटी है, कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टर टीपी तक कनेक्टिविटी ब्रेक हो गया है, इसीलिए उससे एक हम जंपिंग करेंगे इसको बैठा के। सो ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, सेट फुल ऑन आगुत्ता अथवा सेम कंडीशन बरुत्ता अंत। सो ऐसा जंपिंग करने के बावजूद भी सेट ऑन हो जाता है क्या, या वो सेम कंडीशन में रहता है क्या, ये देखेंगे। सो सेम कंडीशन में रहे तो और भी ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद में क्या हो सकता है, उसमें बाद में क्या हो सकता है। ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದು ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ सबको मालूम हो रहा है करके ये हो रहा है, आई होप आपको सबको मालूम हो रहा है. सो ये वाला सेंस लाइन वी बैट सेंस का लाइन जो था वी बैट का सेंस लाइन वो कटा हुआ था पावर आईसी का अंदर, यानी पावर आईसी से जाने वाला अंदर सेंस लाइन क्या हो गया कट गया. तो देखो हम इधर से लेके नीचे टीपी पॉइंट तक एक जंपरिंग कर रहा है. सो नಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಾಯಿತು ಮಿಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಐಸಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜಂಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ रीडिंग चेक ಮಾಡೋಣ. रीडिंग चेक करेंगे आ रहा है क्या. सो रीडिंग आ गया तो हम सेट को ऑन करके चेक करेंगे. सो रीडिंग अपना आ गया है. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೊಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಜಂಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಸಿ ನಮ್ಮದು ಹೋಗಿತ್ತು ನೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಟು ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೌದಾ. सेट को क्या करेंगे चेक करेंगे ऑन होता या नहीं होता. हाँ अभी लोगो आके जा रहा था पावर एसी निकालने के बाद. तो इसमें वी बैट लाइन ना सेंस वी बैट सेंस लाइन मिसिंग था. तो देखेंगे वो ऑन होता या नहीं होता. तो ಏನು ಮಾಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆನ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು MI ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ MI ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಟ್ ಅಂತೂ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಲೂಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆನ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಲೋಗೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. पावर एसी चेंज ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. पावर एसी चेंज करने के बाद लोगो आके जा रहा था. अभी सेट ऑन हो रहा है. सेट ಏನಾಯಿತು ऑन ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. सेट ऑन ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. तभी क्या नहीं हो रहा था सेट ऑन नहीं हो रहा था. अभी इसमें एक सेंस लाइन जो है मिस हो गया था. ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್. ಏನಿದು ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಟ್ ಏನಾಯಿತು ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯ್ತಾ. तो ये जंपिंग दिया मैं हमने इसलिए सेट ऑन हो गया. ये तो मार्केट का बैटरी था. हमने पुराना वाला बैटरी में ऑन करके चेक नहीं होगा. पुराना वाला बैटरी में ऑन करके चेक करेंगे ऑन होता या नहीं होता. उसी का बैटरी था ना. तो इधर से बैटरी इತ್ತಲ್ವಾ इधर मुखांतर ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. थ्री 3.8 था ना इसका अंदर. इसी तो 3.8 ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಲೋಗೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. तभी भी वो लोगो स्ट्रक में था. अभी क्या हो गया सेट पूरा के पूरा सेट ऑन हो गया. पूरा के पूरा ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಸೆಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. देखो फ्रेंड्स आप भी ऐसा काम सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं SGT मोबाइल रिपेयरिंग ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर से. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೋದು. ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ CPUMC ಎಲ್ಲ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೆಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ SGT ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.
ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ मोबाइल रिपेयरिंग संबंधपಟ್ಟಿರೋದು सो निಮಗೆ नोटिफिकेशन ಬರ್ಬೋದು आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए सो नया आदमी आपको चैनल को आ गया बोले तो इसका सब्सक्राइब करना ना बोले क्योंकि ना ऐसा ही रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो में डालते रहूँगा तो कोई आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे आने वाले नंबर को कांटेक्ट करें सो याराದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್